Good morning to everyone. Today we are discuss about the electronic and measurements and instrumentation second unit. Okay. First one introduction. So first one introduction is the CRO. The CRO, the cathode ray oscilloscope, is a multi-purpose display instrument used for the observation, measurement, and analysis of waveforms by plotting amplitude along y-axis and timing along single screen. If can display different signals applied to different channels, it can measure amplitude, frequencies, and phase shift of various signals. Many physical quantities like temperature, pressure, and strain can be converted into electrical signals by the use of transducers, and the signals can be displayed on the CRO screen. Next, a moving luminous spot over the screen displays the signal. CROs are used to study waveforms and other time varying phenomena from very low to very high frequencies. The central unit of this oscilloscope is the cathode ray tube, and the remaining part of the CRO consists of the circuitry required to operate the cathode ray tube. This is block diagram of CRO. It consists of CRT. It consists of CRT. Next one is vertical amplifier, delay line, trigger circuit, time based generator, horizontal amplifier, power supplies. Power supplies. These blocks are explained to one by one. The CRO consists of following: CRT, a vertical amplifier, delay line, horizontal amplifiers, time based generator, triggering circuit, power supply. These are all already shown in above diagram of CRO. Above diagram of CRO. Later comes to the CRT. Electron gun strike the pass per screen of the CRT. Pass per screen of the CRT. A visual signal is displayed on the CRT. Visual signal is displayed on the CRT. Next one is vertical amplifier. The vertical amplifier, the input signals are amplified by the vertical amplifier. Usually the vertical amplifier is a wide band amplifier which passes the entire band of frequencies. It passes the entire band of frequencies. Next one is delay line. The delay line is very important to display the any waveform. So, as the name suggested that the circuit is used to delay the signal for a period of time in the vertical section of CRT. The input signal is not applied directly to the vertical plates because the part of the signal gets lost when the delay time not used. So therefore the input signal is delayed by a period of time. So to display the after period of time it can be displayed. Next one is time based circuit. The time based circuit uses a uni-junction transistor. Uni-junction transistor which is used to produce the sweep. It is used to produce the sweep on the CRO. So the sawtooth voltage is produced by the time based circuit. It is required to deflect the beam in the horizontal section. It is required to reflect the beam in the horizontal section. The spot is deflected by the sawtooth voltage at a constant time dependent. The sawtooth voltage produced by the time based circuit is amplified by the horizontal amplifier. Sawtooth voltage produced by the time based circuit is amplified by the horizontal amplifier.
before it is applied to horizontal deflection plates. Next one is trigger circuit. The trigger circuit, the signals which are used to activate the trigger circuits are converted to trigger pulses. Converted to trigger pulses for the precision sweep. For the precision sweep operation whose amplitude is uniform. So hence input signal and the sweep frequency can be synchronized. Input signal and the sweep frequency can be synchronized to display the waveform on the CRO screen. Next one is last one, power supplies. The voltages required by CRT, horizontal amplifier and vertical amplifiers are provided by the power supply block. Power supply block. The power supply block of oscilloscope is classified into two types. One is negative high voltage supply. Next one is positive low voltage supply. The voltage of negative high voltage supply is from minus 1000 volts to minus 1500 volts. The range of positive voltage supply is from 300 volts to 400 volts. It is explanation of CRO block diagram. Next one is, it is shown internal block diagram of CRO. Internal block diagram of CRO, how it is working. How it is working. It is 3D animation of the CRO. 3D animation of the CRO. So of CRO. Next one is CRT, cathode ray tube. Cathode ray tube is the main parts of cathode ray tube is electron gun assembly, focusing anodes, deflection plates assembly, screen for CRT. Screen for CRT. So the internal diagram is shown. So 3D image, heater, cathode, coaxial grid, control grid, electron gun, electron beam, conducting coating, fluorescent screen, plates for vertical deflection, plates for horizontal deflection, focusing anode, accelerating anode, control grid. This is cathode ray tube block diagram. Cathode ray tube block diagram. Next one is how works the electron gun block diagram. How works the electron gun diagram. So it is internally diagram. It is internal diagram. So it is focus, the electron gun is to display the focus of the anode, to display the phosphorus screen. Next one is anodes. Next one is anodes. Next one is deflection plates, horizontal and vertical deflection plates. Horizontal and vertical deflection plate. It is x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. Next one is fluorescent screen. Fluorescent screen is to display the waveforms. To display the waveforms. It is CRO block diagram explanation. CRO block diagram explanation. Okay. First one. What is meant by CRO? CRO means cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే అబ్జర్వేషన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే మెజర్మెంట్, అనాలసిస్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్, అలాగే గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ యూజ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వై యాక్సిస్లో ఆల్వేస్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ వోల్టేజ్, అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఆల్వేస్ టైం పీరియడే వస్తుంది, టైమింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ యు నో ది ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో CRO is generally it is to display the waveform XY plotter. So on a single screen, ఒకే ఒక స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకొని ఇట్ క్యాన్ డిస్ప్లే ది డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్. సో ఈ డిస్ప్లేది అంటే షార్ట్ టూత్ వేవ్ ఫామ్, స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్, ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్, సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్. సో డిఫరెంట్ సిగ్నల్ వేవ్ ఫామ్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి డిఫరెంట్ ఛానల్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఛానల్ 1, ఛానల్ 2 ఉంటాయి. ఛానల్ 1, ఛానల్ 2 యూజ్ చేసుకుంటూ డిస్ప్లే ది డిఫరెంట్ వేవ్ ఫామ్స్. ఇట్ క్యాన్ మెజర్. సో ఈ CRO దానివల్ల డిస్ప్లే చేయడం వల్ల మెజర్ చేసేది అంటే యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్. యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ సిగ్నల్స్. ప్రతి ఒక్క సిగ్నల్కి అవి 3 కనుక్కుంటారు. అలాగే
many physical quantities like temperature, pressure or strain can be converted into electrical signals. Converted into temperature, pressure, strain, this మూడు వచ్చేసి ఏం చేస్తారు, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ బై ద ట్రాన్స్డ్యూసర్. Transducer is nothing but it converts the one form of energy to another form of energy. So and the signals can be displayed on the CRO screen. అట్లా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అవన్నీ మనకి CRO స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ మూవింగ్ లూమినస్. ఏ మూవింగ్ స్పాట్. ఏ మూవింగ్ లూమినస్ స్పాట్ ఏం చేస్తుందంటే ఓవర్ ది స్క్రీన్ డిస్ప్లే ది సిగ్నల్. సో ఆ స్క్రీన్ పైన సిగ్నల్ డిస్ప్లే అవుతారు. అంటే మీకు సిఆర్ఓ ఆన్ చేస్తేనే ఒక స్క్రీన్ లైన్ వస్తుంటుంది, ఆ లైన్ అయ్యి అది మూవింగ్ స్క్రీన్ అండ్ స్పాట్. దో సిఆర్ ఆల్సో యూజ్ టు వేవ్ ఫార్మ్, స్టడీ ది వేవ్ ఫార్మ్స్ అండ్ అదర్ టైమ్ వేరింగ్ ఫినామినాస్ ఫ్రమ్ లో టు వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. మనకి డిస్ప్లే చేయాలంటే సిగ్నల్ రావాలంటే ఇది మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ లో నుంచి హై దాకా మనం వేరీ చేసుకుంటూ వస్తే సిగ్నల్స్ అన్నీ వేరీ అవుతూ వస్తాయి, టైం వేరియింగ్ వచ్చి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ టు డిస్ప్లే ది వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ది CRO screen by using the frequency. So it is range is low to high frequencies. It consists of unit. సో దీంట్లో మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే CRT, cathode ray tube. Cathode ray tube is a major part of CRO. సో నెక్స్ట్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఏముంటాయి, రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ CRO కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూటరీ రిక్వైర్డ్. మనకి ఏవైతే చేయాలనుకుంటే మనకి ఏవైతే అవసరం అనుకుంటే అవి మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో దాంట్లో CRO బ్లాక్ డయాగ్రమ్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే CRT ఉంటుంది, వర్టికల్ యాంప్లిఫైరు, డిలే లైను, హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైరు, టైం బేస్డ్ జనరేటరు, ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూటు, పవర్ సప్లై. సో ఈ 7 ఉంటాయన్నమాట. ఈ 7తోనే మొత్తం మనకి వర్క్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ దీంట్లో సపరేట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఒకటి సిఆర్టీకి సపరేట్ ఒక టాపికే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మేజర్ జస్ట్ వాట్ ఈజ్ ది CRT, వాట్ ఈజ్ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్, వాట్ ఈజ్ డిలే లైన్, వాట్ ఈజ్ హారిజాంటల్ లైన్ యాంప్లిఫైర్, వాట్ ఈజ్ టైం బేస్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈజ్ ట్రిగ్గరింగ్ సర్క్యూట్, ఓన్లీ అవి మాత్రం చదువుకుంటాం. సో ఈ ప్రతి ఒక్క దానికి మళ్ళీ సపరేట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ oscilloscope. CRT is a part of oscilloscope. ఓకేనా. వెన్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ గన్. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ గన్కు టచ్ అవుతాయో అప్పుడు ఇట్ రైట్స్ ది అప్పుడు అయినప్పుడు పాస్పార్ స్క్రీన్ పైన మనకి ఆ విజువల్ డిస్ప్లే అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎయిదర్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ X యాక్సిస్ ఆర్ Y యాక్సిస్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది యువర్ అప్లికేషన్. సో అప్పుడు వాటన్నిటిని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ అయ్యేది ఏంది CRT. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్. వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ ఇలా ఏం చేస్తారంటే ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్ బై ది వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్. మీరు ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఏమి ఇస్తే అవన్నీ కంపల్సరీగా వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ మీదనే యాంప్లిఫై అయిన తర్వాతనే మీకు అవుతుంది. సో వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్తో యాంప్లిఫై అయితేనే జరుగుతాయి కనుక, ఎందుకంటే యూజువలీ ది వర్టికల్ యాంప్లిఫై ఈజ్ ఏ వైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైర్. వైడ్ బ్యాండ్ యాంప్లిఫైర్. సో విచ్ పాసెస్ ది టోటల్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో అయినా జరుగుతుంటాయి. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్రతిదీ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్తో యాంప్లిఫై అయ్యి నీకు వస్తుంది. సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ డిలే లైన్. డిలే లైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఏ వేవ్ ఫామ్ అయినా మనకి డిస్ప్లే కావాలనుకోండి 1 by 1 కంపల్సరీగా డిలే అనేది అప్లై చేస్తారు. డిలే అది ఎంతసేపు అవుతుంది, 1 పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. 1 పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డిస్ప్లే డిలే చేస్తుంది కనుకనే మనకు కంపల్సరీగా మీకు ఫుల్ సైకిల్ హాఫ్ సైకిల్ అని చెప్పి డిస్ప్లే అవుతూ వస్తుంది. సో అది మేజర్ పర్పస్. సో ద నేమ్ ఈజ్ సజెస్ట్ ది డిలే లైన్ నేమ్ సజెస్ట్ మీన్స్ ది నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ డిలే లైన్. సో ఇట్ ఈస్ డిలే ఆఫ్ ది సమ్ డిలే ద సిగ్నల్ అప్లైడ్ ది. సో ది సర్క్యూట్ యూజ్ టు డూ డిలే ది సిగ్నల్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వర్టికల్ సెక్షన్లో ఉంటుందో వర్టికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది CRT. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ నాట్ అప్లైడ్ డైరెక్ట్లీ టు ది వర్టికల్ ప్లేట్స్. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ డైరెక్ట్గా వర్టికల్ ప్లేట్స్కి అప్లై చేయరు.
బికాస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ గెట్స్ లాస్ట్. డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, కొద్దిగా సిగ్నల్ లాస్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ది సిగ్నల్ లాస్ట్ జరుగుతుంది కనుక డిలే లైన్కి అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండి తర్వాత కనెక్ట్ అయితే టోటల్ సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇది ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్, టైం బేస్ సర్క్యూట్. టైం బేస్ సర్క్యూట్, ఈ టైం బేస్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే ది టైం బేస్ సర్క్యూట్ యూజెస్ ఏ యూని జంక్షన్ ట్రాన్స్మిటర్. ఇది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే మీకు ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు టైం బేస్ సర్క్యూట్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది స్వీప్. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ సిఆర్ఓ స్క్రీన్ పైన మీకు వేవ్ ఫామ్స్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత పైకి కానీ కిందికి కానీ కొద్దిగా నీకు ఏదన్నా క్లియర్ లేకపోయినా కూడా స్వీప్ యూజ్ చేసుకొని మొత్తం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వస్తారు. సో ఆ చేంజ్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది టైం బేస్ సర్క్యూట్. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఒక సార్ట్ టు ది వేవ్ ఫామ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ సార్ట్ టు ది వేవ్ ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినాక ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ కనెక్టెడ్ టు ది డిఫ్లెక్ట్ ది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ప్లేట్స్. అంటే ఎక్కడ వస్తాయి మీకు వై యాక్సిస్లో వస్తుంటాయి, వై యాక్సిస్లో. ఓకేనా. సో ఇది ఇన్పుట్ ఈస్ ది స్పాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ది సార్ట్ టు ది వోల్టేజ్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టైం డిపెండెంట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ టైం డిపెండెంట్ అయి ఉండి వర్క్ జరుగుతూ వస్తుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇది వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్తోనే డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తారు. ఫస్ట్ వచ్చేది అంతా ఏంటంటే ఇది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్, ఫస్ట్ వచ్చేది వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ టు ది వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది టైం బేస్ సర్క్యూట్ మనకు అక్కడ వస్తుంది కనుక ఆల్రెడీ. సో ఇట్ ఈస్ యాంప్లిఫైడ్ బై ది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. సో బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లైడ్ టు ది హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ అప్లై చేసే దానికంటే ముందే హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్తో యాంప్లిఫై మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్. ది ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏవైతే మన సిగ్నల్స్ అవన్నీ వస్తాయో అవన్నిటిని యాక్టివేట్ చేసి కన్వర్ట్ చేసి ట్రిగ్గర్ పల్సెస్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ స్వీప్ ఆపరేషన్ మనకి ఏదైతే కరెక్ట్గా ఉండి వస్తాయో అవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అలాగే ఏదైతే యూనిఫామ్ యాంప్లిఫైడ్ ఉంటుంది కదా, వాటన్నిటిని తీసుకొని మనకి సిగ్నల్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. సో హెన్స్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ స్వీప్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాన్ బి సింక్రనైజ్డ్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ట్రిగ్గర్ సర్క్యూట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కూడా సింక్రనైజ్ అని నీకు డిస్ప్లే చేస్తుంటుంది వాల్యూని. ఓకేనా. ఇది నెక్స్ట్ పవర్ సప్లైస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ సిఆర్ఓ. ఎందుకంటే పవర్ సప్లైస్లో రెండు పాజిటివ్ పవర్ సప్లై ఒకటి ఉంటుంది, నెగిటివ్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. దీంట్లో పాజిటివ్ పవర్ సప్లై అంటే ఏంటంటే -1000 volts to -59 volts ఉంటుంది నెగిటివ్ పవర్ సప్లై. పాజిటివ్ పవర్ సప్లై అంటే 300 volts to 400 volts ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రమ్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ. ఈ వర్కింగ్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ ఈజ్ 3D యానిమేషన్ ఇమేజ్. సో మొత్తం ఎలా వర్క్ చేస్తా ఏం కదా అని చెప్పి డిస్ప్లే చేసింటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్. స్క్రీన్ ఫర్ సిఆర్టీ. సో ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మేజర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సిఆర్టీ. ఓకేనా. సో చూడండి అది ఏం చేసినాడంటే మీకు బ్లాక్ డయాగ్రమ్ మళ్ళీ సపరేట్ కింద ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేసినాడంటే మనకి 3D యానిమేషన్లో లోపల పార్ట్స్ మనకి డిస్ప్లే చేయించినాడు. లోపల పార్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా మనకి సిఆర్ఓ మనం జస్ట్ చూస్తుంటాం కానీ లోపల ఎలా ఉంటుందని చెప్పి డిస్ప్లే చేసినాడు. చూడండి బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ లేకపోతే కన్నా మొత్తం డిస్ప్లేనే జరగదు. సో ఎలక్ట్రాన్ గన్ డిస్ప్లే చేయాలి కనుక వేవ్ ఫామ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఉండాలి. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ గన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు కనుక దాని ఇన్నర్ పార్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పి మనం డిస్ప్లే చేసినారు. చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ యానోడ్స్. మనకి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం కదా యానోడ్స్ 2 types ఉంటాయి అనమాట. యానోడ్స్ ఏం చేస్తాయి ఏం కదా అని చెప్పి మనం నెక్స్ట్ మనం చదువుతాం. నెక్స్ట్ వన్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ అంటే హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్. ఈ రెండు మేజర్గా మనకు యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఏ వేవ్ ఫామ్ను ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కూడా అవి డిస్ప్లే కావాలంటే డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ద్వారానే వెళ్ళి డిస్ప్లే కావాల్సిందే, X and Y ప్లాటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్.
ఈ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ ఏంటంటే మనము పంపించిన దాని సిగ్నల్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తారు. అవి గ్రీన్ కలర్లో కానీ, బ్లూ కలర్లో కానీ, వైట్ కలర్లో కానీ ఉంటాయి. ఆ 3 కలర్లో ఈ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ అప్లై ఉండి మొత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ explanation of CRO block diagram. If you have any doubts, please ask me, and then next go for the CRT block diagram, and then go for the next CRT block diagram. Thank you.